Hello students, welcome to the classes again. So in the last previous video I discontinued with the explanation of the drama, and today's class again we shall proceed with the explanation. So students, in a previous video I have taught that how the snuff made a peace between Laura and Gonzalo, and the snuff which made to reconcile each other. The snuff also changed the attitude of each other. So in the in the beginning of the drama, how Laura and Gonzalo showed their sarcastic views on each other. They used to taunt each other, they used to show the irritation each other, but the snuff changed their way of the attitude, and both become so peace, and they started to show each other the concern, and they concerned each other and they showed the sympathy each other. So after making the peace, they went on with the conversation. Students, Laura ಮತ್ತು ಗೊಂಜಾಲೋ ನಡುವೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅವರಿತವ, and they talked, they conversed about the topics on poetry, about the Spanish writers, and they discussed on the interest which both of them have regarding hunting, regarding hunting ಆದಮೇಲೆ even about poetry. They discussed about the poets like Campamore, and both of them showing their interest towards the poems and the book, the title, what they took, the name of the title. So these all things they discussed after, when the snuff made quiet to both, and both become so happy in their conversation. They went on talking, and they started to talk about their past old memories. Here, when the discussion went on about the poetry session, about the poems, Gonzalo takes the name of Valencia, where he met a poet called Zorilla. And when Valencia, this name was taken by Gonzalo, Laura also takes the name. Laura also startled by hearing the name of Valencia, and who in Valencia, Gonzalo's native was Valencia. And even Laura tells that Laura also spends some of the season, some of the years in the name of in the place of Valencia, and later on Laura also takes the name of a place called Mericilla. So Mericilla no ಹೆಸರು Laura ತಗೋತಾಳ when Gonzalo takes the name of Valencia, because Mericilla, which was very much near to the city of Valencia, Mericilla had a villa there. In that villa, a girl lived there called Silver Maiden. So this name Gonzalo takes there when Mericilla was taken by Laura. When Laura Mericilla ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಾಗ, both of them went to their past memories. So Gonzalo Silver Maiden, Laura Lorente ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೋತಾನ, and Laura also takes the name of that Laura Lorente and tells that Laura Lorente is her friend. So here in the last class I have stopped after explaining the dialogue of Laura here. Oh yes, a cousin of my friend told me in one of her letters the story of that affair which was truly romantic. See, both of them now understood each other, that they are the lovers once upon a time. They understood, they recognized that this is the Laura and this is the Gonzalo. Both of them recognized and identified, but they couldn't able to reveal, and they talked upon the love affair which happened in one of their lives, in each of their lives. See, here your cousin passed away. See, one incident which took place there, which Laura tells before Gonzalo, and Laura remembers that the incident where Silver Maiden used to wait, that Laura, here Laura Lorente is nothing but Laura himself, and the cousin, the gallant lover, the cousin was Gonzalo himself there. So ಅವರು ಲವರ್ ಇದ್ದವ, ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇರ್ತಾನ, ಲಾರಾ ಲರಂಟೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಲಾರಾ ಇರ್ತಾಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಆ ನೆನಪನ್ನು ತೆಗಿತಾಳೆ, ಹೌ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ವಿಂಡೋ, and the gallant lover comes on a horseback, tossed the flowers at the balcony which she used to catch, and in return, when again the gallant lover moves that flowers
silver maiden used to toss upon the lover. See, in this sentence we can see here Gonzalo's dialogue. See, and later in the afternoon, the gallant horseman would return by the same path and catch the bouquet of a flower. She would toss him. Am I right? See the remembrance here. How Laura tells one incident, and that incident also Gonzalo remembers and reveals before Laura. Am I right ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲಾರಾ ಟಾಸಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ yes, and that horseman catch the bouquet of flowers. Yes, she would toss him. ಆಕಿ ಎಸೆಯುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ಸರಿಯೇ? ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಲಾರಾ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. In next year, again next what Laura tells. Yes, they wanted to marry her to a merchant whom she would not have. See, already Laura Laurentine sad love affair ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Both of them discussed about the bad destiny which both of the lovers have got. Here again Laura ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊಂಜಾಲೋಗೆ ಅಂದ್ರೆ, see the lover, yes, my friend who was in love with your cousin has got a sad end. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ they wanted to marry, the parents of the girl wanted to marry her to a merchant whom she would not have, whom she doesn't want to marry, as she was in love with that lover, but the parents decided her to marry to a merchant. They thought of marrying her to a merchant, but she doesn't wanted to marry the merchant there. She was in love with that gallant lover. See, gallant word artha andre brave person. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತದಾರ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಸಿನ್ ದೇರ್. And one night when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented him unexpectedly. See, other night, in friend, what the silver maiden or your friend? Gonzalo is telling Laura, what your friend who was waiting at the window wanted to hear the sing of the, yes, here who was waited and wanted to see that man, gallant lover, but who came there unexpectedly. See, when my cousin waited under her window to hear her sing, ಅಂದರೆ ಆಕಿ ಬಂದು ಆ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಆಕಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ my cousin who is nothing but the gallant lover who was waiting and wanted to hear the sing, but she was not there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ದ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳ, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ he can hear the singing of that Laura Laurentine, but he was that Laura was not there. Instead of merchant came there unexpectedly. ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಲವರ್ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ then what happened then ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ they started to narrate the story what happened there. Laura went on narrating and insulted your cousin, is it? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ಜೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೌದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಸಾ ದ ಕಸಿನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದ ಕಸಿನ್. ಆಗಿರೋ ಘಟನೆನ ಅಗೇನ್ ಲಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Yes, you are right. There was a quarrel. Next dialogue of Gonzalo. There was a quarrel, isn't it? So when merchant insulted the gallant lover or the cousin, the quarrel started. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. Then again Laura's dialogue here. And later a duel. Yes, quarrel started.
A small kind of dispute started. Later on, it ended with a duel. Isn't it? Later on, duel. Duel ಅಂದ್ರೆ a fight. Yes, at sunrise on the beach, and the merchant was badly wounded. See Gonzalo's dialogue. Yes, as you told about a fight. Yes, the fight started, and at a sunrise, ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸನ್ರೈಸ್ ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ದ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವುಂಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಮರ್ಜೆಂಟ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇದಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕನ್ಸೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಕನ್ಸೀಲ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್, ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಮರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಟ್ my cousin wounded the merchant, and merchant was at the beach, fallen down there, and in order to escape from that fate, my cousin has to conceal or hide away from there, and for a few days he has to come out that fresh, he has to run away from that place. So had to conceal himself for a few days and later to fly. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮರ್ಜೆಂಟ್ನ ನನ್ನ ಕಸಿನ್, ಮೈ ಕಸಿನ್ wounded that merchant badly because the merchant insulted my cousin. The merchant spoken some very bad words towards my cousin, so my cousin wounded the merchant. Is that happened? ಇದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾರಾ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಗೊಂಜಾಲೋ, ಯು ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಲ್. ಅಂದರೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೋ ಡು ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಲ್. ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತೈತಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಇವೆರಡು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ದೇ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಬಟ್ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಅವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಡು ಯು, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So Laura again, I have explained that a friend repeated it to me. See, I came to know the story of this lover and my friend, your cousin and my friend, because my friend narrated me in all about this story in the letters which I got from my friend. ನನಗೆ ಸಿಗಿರೋ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ನನಗೇನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿದಾಳ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ನರೇಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಏನಂತಾನ, ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ, ಈವನ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ. ಅಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಮಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. So as my cousin did to me, as your friend told in a letter, same thing my cousin told me. This is Laura. See, ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೌಡಾಗಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ. ಯಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, ದ ಲೇಡಿ ಹೂ ಸ್ಯಾಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲಾರಾ. ಲಾರಾನೇ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ. ದೆನ್ ಲಾರಾ ಅಸೈಡ್, ವೈ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಲಾರಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲೆ, ವೈ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ಐ, ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವೈ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಫಸ್ಟ್, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ರಿವೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೌಟ್ ಆನ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಾರಾ, ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಲವರ್, ಒನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್, ವೈ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಹೀ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೌಟಿಂಗ್, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೈಡ್, ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೋನ್ಲಿ. ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಅಸೈಡ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಲಾರಾ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಲಾರಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೂಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಲಾರಾ. ಸಿ ಲಾರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಿ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಸಿನ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನೇನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಲಾರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊಂಜಾಲೋಗೆ ಅಂದರೆ, ಲಾರಾ ಹೇಳೋ ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಜೆಷನ್, ಬೈ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣನ, ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೀ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ.
So Gonzalo again questions and replies to that. Why my cousin never forgot her? My cousin never forgot her. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮರೀತಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೆವರ್. ವೈ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಶುಡ್ ಫರ್ಗಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರಾ, ಹೌ ಡು ಯು ಅಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್? ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೂಫ್? ಹೌ ಕುಡ್ ಯು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್? For his conduct ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ವೆದರ್ he is a good person, because to some extent when they are young everyone will fall in love and after they'll forget that like girl agli either a boy and they'll marry to some other person. But here Laura is asking the Gonzalo to prove how good the cousin is, how good his cousin is. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಕಸಿನು, how the person can never forget my friend. Show me, give me the proof. How do you account it? ಅಂತ Laura questions to Gonzalo, and for this Gonzalo replies. The reply given by Gonzalo: I'll tell you, the young man took refuge in my house, fearful of the consequences of a duel with a person highly regarded in that locality. See, ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳ್ರಿ. He again went on narrating this past story. See, after the duel with the merchant who was decided for your marriage, for Laura Larente's marriage, ಯಾವ ಮರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ಆದ ನಂತರ, ಫೈಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಮೈ ಕಸಿನ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾರ್ದನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟು ಹೈಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ to some extent, so that situation should come to a normal there. And because he wounded a person who was so much of highly regarded, andre so much of famous in that locality, was so rich, the merchant was so rich in that locality, was so much famous in that locality. So unable to face that kind of a problem, he hides himself. ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಏನಾದ ಅಂತೇಳಿ ಕಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಪವಾದನ ಹೊರಿಸ್ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಗಳ ಆದ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ wounds the merchant, he run away from there, and from my home he went to Sela. He came to my home. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನವ. ಯಾರು? ಕಸಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊಂಜಾಲೋಸ್ ಹೋಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾನ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿವೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಿಂತು ಹಿ ವೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿವೆಲ್ಲಾ ಅಗೇನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. He wrote Laura many letters, some of them in verse. See, after coming to Madrid, in remembrance or ಅಕಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳತ್ತಾನೆ ಲಾರಾ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬರೀತಾನೆ. ಮೈ ಕಸಿನ್ ರೋಡ್ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ. Some of them even he wrote a poems recalling or remembering her. My cousin was so much in pain in losing of her. ಅಂದರೆ ಆಕಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾನ. ಸಮ್ ಈವನ್ ರೋಟ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಯಮ್ಸು ಬರಿತಾನ. ಬಟ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದ್ರು ಆಕಿಗೆ ಮುಟ್ಲಲ್ಲ. It was not reached, the letters were not reached to her. It was intercepted, ಅಂದರೆ it was interfered, ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ತಲುಪಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ they were intercepted by her parents, for she never answered at all. So when the those letters was the letters didn't reach that girl, and how the girl can in return answer it. So the girl did not answer. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಗಳು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ they didn't give to the girl.
So the girl didn't read and she never answered. ಗೊಂಜಾಲೋ ದೆನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಲೇಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು 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 ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್, ದುಃಖ. ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರ್, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಜಾಯ್ನ್ಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಕಾದು ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕಾದು ಕಾದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ having no other way he joined the army. This is what happened to my cousin ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂಜಾಲೋ tells to Laura, because Laura doubted on the cousin, that's the reason. See, he joined the army, went to Africa, ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಅ ವಾರ್, ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಮರ ಮರಣವನ್ನು ಪಡಿತಾನ. ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು, ಅಮರ ಮರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಅಮರ ಮರಣ. ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೇನ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ he did a war in favoring of a Spain country. ಅವ ವಾರ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಪರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೋವ್ಡ್ ಲಾರಾ, my cousin died by holding the flag of a Spain country, and when at the moment of death he whispered the name, he takes the name of the lover, ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ ಸಾಯ್ತಾನೆ ರೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಸಿನ್. he never forgotten the Laura Lorente, that is your friend. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ what happens, look here. Aside, the next dialogue of Laura, aside, what an atrocious lie. Atrocious ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿವಿಯರ್ ಲೈ. ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, such a kind of, what a bad lie this ಗೊಂಜಾಲೋ is telling before me. I know what is the reality. ಏನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. This person is narrating a lie before me ಅಂತೇಳಿ ಲಾರಾ comes to know that, and she speaks that aside ಅಂದರೆ ಮೌನವಾಗಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು. That is not heard to Gonzalo there. So again, for that Gonzalo also speaks aside there. I could not have killed myself more gloriously. ಎಂತ ಚಂದ ನರೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಮೈ ಡೆತ್ will not happen like that. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮರ ಮರಣ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನರೇಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇರ್ ಅಂತ Gonzalo also tells aside. So the next dialogue of Laura, see here. Laura, you must have been prostrated by the calamity. See, calamity ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದುರಂತ. ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ದುರಂತದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಘಾತವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ accepted what the calamity happened in your life, that is the death of your cousin. You have accepted that. ಅದರಿಂದ ನೀ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಲಾರಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಸೆನೋರಾ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವೇರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಅಂದರೆ ಅವ ಯಾರು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್. ಐ presume though on the contrary that Laura in a short time was chasing butterflies in a garden, indifferent to regret. See, my cousin attempted a glorious death, and I feel so bad and feel so pain for that. Whereas your friend, see, in remembrance of your friend Laura, my cousin attempted the death. My cousin got a death and he got a glorious death there. But what your situation of your friend will be spending a happy days. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. It means Gonzalo is showing that lover or the cousin is more having more glorious or more true love than here ಡಾನಾ ಲಾರಾ ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆಕಿನ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ಕಿನ ಇವ್ರ ಕಸಿನ್ ಲವ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದವ.
ಈ ಥರ ಸಾವಾತು, ಆಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸತ್ತ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟ್ರರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸತ್ರ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಬಲ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇ ಬಿ spending a time in a butterfly, happily spending a happy time there. How can I say that? Your friend have forgotten my cousin. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾಳ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾರಾ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ರಿಗ್ರೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆವರ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪೇನ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇನ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ having all the happy times, spending all the happy times in a garden, never thought of my friend. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ for this dialogue, for this what Gonzalo told here, Laura never accepts, and Laura what replies? No sir, no, don't tell like that. You cannot say about my friend. Gonzalo, it is a woman's way. Next, it is a woman's way ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸಿಂಗ್. ಗಾನ್ಜಾಲೋ is generalizing that what happens usually in a love, when some love due to some bad destiny, when it breaks, usually the girl will forget everything and girl will be get married. ಈ ಥರ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾನ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆಕಿನ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಹುಡುಗನೇ ಆಕಿನ ನೆನಪದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾನಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ಜಾಲೋ ಆಲ್ಸೋ telling that Laura that it's a woman's way. Always woman will be happy. They will forget everything and they will become happy. But no, what Laura tells here, even if it were a woman's way, the silver maiden. But don't tell all women will be the same kind. Everyone will forget the love and they'll marry to someone else and they will become so they will spend the happy time. Don't tell like that. Don't say generalize it. But it is not in my case. In my friend's case, in my friend case it is different. The silver maiden was not of that disposition, was not that disposition ಅಂತಂದ್ರೆ was not that kind of ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಡೆಸಿಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಕಿ. My friend awaited a news for a days, months, years, and no letter came. How your cousin waited for the letters, same with the case of my friend. Even my friend also waited. Some news will come from a gallant lover, or she was waiting for even a letter, but no letter came. So after so many days of waiting, so many months, she decided something. What she decided? Again the false narration of a story. ಇಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಕ್ಕಿನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕಾದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್, she was seen to leave the house and with a quickening steps went her way toward the beach where her beloved had risked his life. She wrote his name on the sand and then sat down upon a rock, her gaze fixed upon the horizon. The waves murmured their eternal Darnodi and slowly crept up to the rock where the maiden sat. The tide rose with a boom and swept her to a sea. So this was the incident, a false incident, or false things which happened in their life or a friend's life ಅಂತೇಳಿ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಅ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಅದೇನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, just after the sunset, soon after the sunset, with a quickening step ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. went her way towards, and she went towards the beach and she sat at the beach where her beloved, ಯಾವ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ where her beloved risked the life while fighting with the merchant. ಆ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಿಯತಮ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್. ಆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ಅಗೇನ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೆಂಚ್. ಶಿ ರೋಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರು ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೊಂಜಾಲೋಸ್ ನೇಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಪಾನ್ ಅ ರಾಕ್,
ಹರ್ ಗೇಜ್ ಆ ರಾಕ್ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಗೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಹೊರಿಜಾನ್. ಹೊರಿಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಂತ, ವೇರ್ ದ ಸೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈ ಮೀಟ್ಸ್. ಸಿ ಅಂದ ಸ್ಕೈ ಮೀಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೊರಿಜಾನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂಡ್ತಾಳ್ರಿ. ಸಿ ಹರ್ ಗೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೊರಿಜಾನ್. ದ ವೇವ್ಸ್ ಮರ್ಮರ್ಡ್ ದೇರ್ ಎಟರ್ನಲ್ ದೇರ್ ನಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದ ಅದು ತೋರಿಸ್ತತ್ರಿ ಏನಂತ, ಹೌ ಸ್ಯಾಡ್ ದ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಸ್ಯಾಡ್, ಹೌ much of pain, how much of pain was in my friend. And slowly crept up to the rock. And ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ crept ಅಂದ್ರೆ moved up to that rock where the maiden sat. ಆ maiden, my friend, sat on that rock. And when she was fixing the gaze at the horizon, ಇದೇ ಒಂದು ಆಘಾತದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂತಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಲೋಚಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, the tide rose up with a boom. ಅಂದರೆ the tide ಅಂದರೆ the heavy, the high waves. They rose with a boom ಅಂದರೆ with a high speed and swept her out to the sea. The waves took her towards the sea. ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಆಕಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದವು, ಸಿ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೌನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗ್ಲಕ್ಕಿ? ಇನ್ ದ ಸಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ here Laura tries to prove that even she also did not forget. ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ಈ ಥರ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ Laura narrated to Gonzalo. She is proving that girls' love is greater. Lorente is more greater. She loved the gallant lover more truly than the cousin or the gallant lover here. She tries to prove here. So later next Gonzalo dialogues. Good heavens, oh my God. See, suicide ಇಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅಮರ ಮರಣ ಆಯಿತು ಒಂದು. ಅವನೇನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ದೇರ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳಿತ್ತು ಕಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವನದೇ ಅಂತ್ಯ ಅದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಾರಾ ಶೋಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುಸೈಡ್ ದೇರ್. ಸುಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ತಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ. ಈ ಥರ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಲಾರಾ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆನ, ಫಾಲ್ಸ್ ನರೇಷನ್ನ ಗೊಂಜಾಲೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಗುಡ್ ಹೆವೆನ್ಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹರ್ ಎಂಡ್ ವಾಸ್ such a way. So oh my God. Then Laura, the fisherman of that shore who often tell the story, affirm that it was a long time before the waves washed away that name written on the sand. You will not get ahead of me in decorating my own funeral aside. See, Laura ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, the fisherman of that shore who often tell the story, affirm ಅಂದರೆ ಈ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೂ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್, ದ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, ದೆಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೀಚ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ, ದೆಲ್ ಲಿಟಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ರಾಕ್. ವಾಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಹೂ ಲಾರಾ ಲೊರೆಂಟೆ ರೋಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್, ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೂತಿರ್ತಾಳಲ್ರಿ, ಆ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ತನ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಳಿಸಿಲ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕತೆ, ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಇಫ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ದಟ್ ನೇಮ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ದ ನೇಮ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಆಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನ ಇದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಇದರಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಗೊಂಜಾಲೋ ದ ಕಸಿನ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಗೊಂಜಾಲೋ ಲಾರಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ her friend attained death in remembering of a gallant lover, but the gallant lover is not. That gallant lover is still alive ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಿ ಅಸೈಡ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ಇನ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. ಇಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನರೇಟೆಡ್, ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್,
ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ. ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಸೊ ಗೊಂಜಾಲೋ ಅಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಲೈಸ್ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಐ ಡೂ. ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನರೇಟೆಡ್, ಶಿ ನರೇಟರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನ್. ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಈಕಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪುವರ್ ಲಾರಾ, ಪುವರ್ ಲಾರಾ. ಸಿ ಲಾರಾ ಶೋಸ್ ಹೌ ಶೋಸ್ ಅ ಸಿಂಪತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸ್ತದಳು, ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತದಳು ಪುವರ್ ಲಾರಾ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಕಸಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪುವರ್ ಲಾರಾ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪತಿ ಆಫ್ ಲಾರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೊಂಜಾಲೋ ಶೋಸ್ ಪುವರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುವರ್ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಸೋ ಸಾರಿ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಡೆತ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲಾರಾ aside, I will not tell him that I married 2 years later. Actually, both of them did not get the death there. They are still alive. They are sitting each other. They are facing each other and they are talking what they had got about their past life. ಇಬ್ಬರು ಅವರೇ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದಾರ, ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ Laura is telling that, Laura is speaking to herself that I will not tell the person. Actually, I didn't get the death. I am still alive. And after the duel happened, after when we both got separated, I am married to a merchant after 2 years. 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಐ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊಂಜಾಲೋ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಗಾಟನ್. Aside, in 3 months I ran off to Paris with a ballet dancer. That also I did not tell. I won't tell to Laura here. ನಾನು ಲಾರಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾನ, even I too was in not remembering or a remembrance of the friend there or you there. Even I too forgotten you, and after 3 months feeling for a pain for 3 months, after 3 months I too went with a ballet dancer and stayed in a Paris. I ran off to a Paris with a ballet dancer. ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ಅಂದರೆ ಫೇಟ್ ಹಣೆ ಬರ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಆಗಿರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತೆ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಂದು ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ದು. ಲಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಗೇನ್ ಲಾರಾ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಯು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಯಾರೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ದೇರ್, ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗೋ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ದೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Yes, it is curious considering that ill-natured prelude to our conversation. Yes, what you are telling, it is so curious because we are the strangers, we are discussing about some other's life. So curious it is, considering the ill-natured prelude to our conversations. See, ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆನ, ಇಂಥ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವನದನ್ನ, ಸ್ಯಾಡ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೊಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಲೂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಫಾಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಶೋಡ್ ಇಲ್ ನೇಚರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. But now we are so quiet and we discussed, or we are feeling so pain about the what happened in the lives of our friends. So this was the talk or a discussion what Gonzalo told to Laura here. So in next students, I shall discontinue here. So we shall proceed the rest of the drama in one more class, and that will be our last class. I'll end up my
explanation of the drama in the next class, and later on I'll provide little question and answer summary of the drama. Thank you.